श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय नित ध्यान गुर हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुर अर्जन विघ्नन के नाशक गुर विघ्नन के नाशक श्री हरि गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर गुर परम कृपाला गुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरों तरा तार पुन पुन शीशा पुन पुन शीशा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंधना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन होए एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा इतने मैं आवन कियो जैत सार समुदाय रस्ते ऊंचाई संग सब चावर चून बधाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गदी दे तख्त ते सुभाए मान प्रगट गुरां की देह प्रतख हर धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह शहीद सतगुरु धर्म रखियक डुबदिਆਂ ਨੂੰ पार लाउण हारे ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चौंकड़ा मार के 26 साल 9 महीने 13 दिन भजन बंदगी दे विच बसमा बतीत किया। ऐसे साहिबां दे महान पावन पवित्र अस्थानां दी पूर्णमासी दे दिहाड़े यात्रा करदिआं होइआं सतगुरु दे अस्थानां ते दर्शन दिदारे करके सेवा करके हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी साहिबां ने तरस करके आपां नूं इस भाग समा बख्शिया है। अज दा जो पावन दिहाड़ा है रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। भगत रविदास साहब जी महाराज जी का 645वां प्रकाश दिहाड़ा बहुत श्रद्धा भावना के सहित मनाया जा रहा है। 1377 दे विच बनारस शहर दे विच रहन वाले चमार खानदान दे विचों पिता संतोख दास जी माता तुरबिनिया की कुख तो भगत रविदास साहब जी का जन्म होया। सतगुरु साहब जी की जो गुरबाणी है गुरु ग्रंथ साहब तिस दे 16 रागां दे विचों 16 रागां दे अंदर 40 शब्द भगत रविदास साहब जी के सुभाएमान हैं। नीवीं जात करके दुरकारिया जाता सी। रविदास ढोवंता ढोर नीत ढोर कहते ने मरे हुए डंगरां पशुआं नूं चुकना। पिता पुरखी वड्डे वडेरियां दा काम ही ये सी भी मरे डंगर चुकने पशु चुकने उन्हां दा चम लाउणा तो जुत्तियां बनाउणियां। ते महाराज गुरबाणी च कहते ने रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। ते किरत जो भी सी वो करदिआं होया माया दा त्याग कर दिता माया दा मोह छड़ दिता। प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। साध संगत करदिआं होया भगत रविदास साहब जी कहते भी बहुते उगे प्रगट हो गए ते हरि परमेश्वर दा उन्हां नूं प्रतख दर्शन प्राप्त होया। रस्ते दे उत्ते एक शन जी बना के भगत रविदास साहब जी रहिंदे सी। उत्थे जोड़े गंढण का बनाउण दा काम करना ते जदों वेखना ना भी कोई साधु संत जां गरीब लंघ रहा है उन्होंने कहना भी उरे आ भी तेरा जोड़ा सिउं दईए। उन्हें कहना भी साडे को पैसे नहीं। तो भगत साहब जी कहते भी पैसे मंगे किन्ने ने तुहाडे को पैसे तुहाडे को मंगदा कौन है। तो रविदास साहब जी ने साध संगत जोड़े गंढ के साधु संतां दे गरीबां नूं देने। ते कई ऐसे लोड़वंद हुंदे जिहड़े नंगे पैरी जांदिआं वेख के उन्हां नूं बेनतियां करनियां संत जी आ जोड़ा मेरी भेटा प्रवान करो। ताइयों महाराज ने कहंदे तिन त्यागी माया। माया दा ते मोह ही नहीं भी काम कार करदे सी किरत करदे सी कारोबार पर पैसे कमाउण दे लई नहीं। किरत करके नाम जप के ते वंड छकण दा सिद्धांत सी। परमेश्वर दे ऐसे दर्शन होए भी हरि विच ही साध संगत एक रूप हो गए। भगत रविदास साहिब नीवीं जात दा जान के ब्राह्मण उन्हां दा तिरस्कार करदे सन। एक गुना राणी झालां बाई ने भोजन कराया। ब्राह्मण आख्या असीं वखरा खावांगे। रविदास दी शोह लग गई ते असीं भेटे जावांगे। ना चाहुंदिआं होया भी जदों राणी नूं भोजन छकाउणा पिया जदों ब्राह्मण बैठे तो की वेखदे आ हर एक नूं इदां लगा भी रविदास मेरी थाली दे विच मेरे नाल खा रहा। जिन्ने ही ब्राह्मण बैठे सी सारिआं नूं भगत रविदास साहब जी दे ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪਏ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ।
सतगुरु महाराज साहब जी ने ऐसी बख्शिश की कि बाणी का प्रताप ऐसा होया, परमेश्वर की बंदगी का प्रताप ऐसा होया भी जेडे वड्डे वड्डे ब्राह्मण पंडित विद्वान सन कांची दे, वो भगत रविदास साहब जी के चरणों ते सिर झुका के मत्था टेकन लग पे। प्रताप की दा? गुरबाणी का। ऐसे भगत रविदास साहब जी महाराज के जीवन को सही रूप से समझना हो तो उन्हों की बाणी पढ़ सकते हैं। साखियाँ भावें अनेकां ने, पर असल में उन्हों का जीवन जो है गुरबाणी तो पता लगता। भगत साहब जी के चरणों ते करोड़ों ही वार नमस्कार है। तो साध संगत जी, गुरु नानक देव महाराज साहब जी ने बांह फड़ के भगत रविदास साहब जी को अपने नाल ही बिठा लिया। जिथे गुरु का सिख गुरु नानक देव महाराज को मत्था टेकदा, उथे भगत रविदास साहब जी ने भी गुरु रूप में जान के मत्था टेकदा है। जिथे गुरु नानक देव महाराज की बाणी का सिख अदब करदा भी ये साडे गुरु का मुख वाक है, तो जो भगत रविदास साहब जी की बाणी चो मुख वाक आवे तो उन्होंने भी गुरु नानक देव महाराज की बाणी वांगू ही सत्कार दिंदे हैं। ये गुरु नानक साहब ने इन्नी एकता बख्शी है भी जिन्हों का परछावां लेना में लोग चंगा नहीं सी समझते, गुरु नानक देव महाराज ने अपने विच ही लीन कर लिया है। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप के विच ही भगत रविदास साहब जी भी इस वेले सुभाएमान ने, जिथे साडे गुरु साहबान जी सुभाएमान ने शब्द रूप होके तिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दियां, जन्म दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण। महाराज किरपा करन सानू उन्हां दी गुरबाणी तो शुभ सिक्ख्या ग्रहण करन दा सुभाग मिले। चल रही लड़ीवार कथा गुरु कलगीधर महाराज के जीवन के प्रसंग आप सरवण कर रहे हैं। कल कथा आई सी भी नारायणे गए ने महाराज जी, इथों का जैत राम साधु महाराज के दर्शन करन आया अपने चेलियां समेत। साहिबजादियां दी शहीदी की गाथा कह के दुख मनाया, तो क्या महाराज दुख सारे तां ही है भी तुसी दावे बन्ने हैं। साडे वड्डियां ने कहा है भी दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट। कहते भी दावा दूर करके ते बिना दावे तो दिन कटने चाहिए हैं। दावा नहीं किसी तरह का करना चाहिए, क्योंकि दावा करन दे नाल केती सौदा कर गई एद पसारी दे हट। भी ये संसार पंसारी दी हट्टी है भी कई आए कई चले गए, सौदा करके तुरे जा रहे हैं। तो दावियां विच दुख हैं, बिना दावे तो दिन कटने चाहिए ने। तो सतगुरु महाराज कहते संतां दा मता तो ठीक है, पर हे जैत राम जी असीं तां कहने हैं भी दादू दावा बंद के सब को लईए लुट, इको रहसी खालसा और सब मरसी हुट। कहते दावा क्यों नहीं बनना, इन्हां जालमां दुष्टां नूं सोधा लाउण लई दावा बनना पवेगा, आखना पवेगा भी ये खालसे दा, ये साडियां वस्तुआं ने। तो दावा बन के ते जेडे दुष्ट ने इन्हां सारियां नूं लुट लेना चाहिए है। जेडे धक्का करते ने जुल्म करते हैं इन्हां नूं छड्डना नहीं चाहिए। फिर उन्हें कहा महाराज साडा मत है भी जैत राम कहन लगा भी साडे दादू जी ने कहा है भी निभ के रहना चाहिए। दादू समा विचार के कल का लीजै पाए, जे को मारे ढीम मिट लीजै शीश चढ़ाए। कि कल युग का तरीका वेख के तो कहते समा कटना चाहिए भी जे कोई फड़ के रोड़ा या ढीम मार दवे तो कहते सिर ते खा लैनी चाहिए, अगों कुछ ना कहे। कलगीधर साहब ने कहा भी संतां दा मता तो ठीक है, पर साडा मता जिहड़ा है ना वो खालसा मता है। दादू समा विचार के कल का लीजै भाए, जे को मारे ईट ढीम पाथर हने रसाए। महाराज कहते असीं खालसे नूं सिक्ख्या दिंदे हैं भी कल युग का तरीका विचार के समा ते लंघाउणा चाहिए, पर जे कोई इट मारे या ढीम मारे कहते गुस्से जाके खिंच के वो खड़बाने खोल दे, वो सिर दे विच पत्थर मारना चाहिए। भाव जे थोड़ी कोई 19 करे तो वो भाजी दुगनी तिगनी करके मोड़नी चाहिए है, किसी अगे झुकना नहीं। ऐसे वचन सुन के सारे बड़े प्रसन्न हुए। फिर महाराज साहब ने कहा भी लंगर छकाओ, महाराज असीं तुहाडा लंगर करना, भोजन साडे को छको। कलगीधर कहते साडे बाज भुखे है, भई पहला इन्हां नूं खवा लो फिर असीं भी खावांगे।
ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਰਸਤ ਬਸਤ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨਖ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5000 ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤਨਖਾਹ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਦੇ ਆ ਵੀ 500 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 500 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੌਥਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਓ ਹੁਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਥਾਂ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਏ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 1.25 ਲੱਖ 125 ਰੁਪਈਆ 125 ਰੁਪਈਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 125 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਤੰਬੂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ। ਆਓ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਆਵਨ ਕੀਓ ਜੈਤ ਸਾਧ ਸੁਨਦਾਏ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ, ਵਿਵੇਕ ਲਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਸਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਉਚਾਏ ਸੰਗ ਸਭ ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਵਧਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਕੋ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਲ, ਮੈਦਾ, ਆਟਾ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਚਾਓ ਭਈ ਘਰੇਤ ਮਿਸਤਾਨ ਆਣ ਕਰ ਖਰੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਕਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿਆ ਕੇ ਧਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਾਇਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਰਿੰਦ ਬਾਜ ਜਿਸ ਥਲ ਬੈਠਾਰੇ। ਇਹ ਰਸਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਸਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸੀ। ਕਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਉਤਰਿਆ ਏ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਜੈਤ ਤੀਰਥਨੋ ਅਗਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ ਵੱਜੇ ਪਏ ਸਨ, ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਜ ਸੁਜਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਬਾਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਜ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜੋਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਹੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੀਏ ਕਰਮ ਭਤੇਰੇ। ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਗੁਰ ਕੀਰੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਜੂਨ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਬਾਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੋ ਲਖੋ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿੰਸ ਧਰਮ ਮਨ ਠਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਹਿੰਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪਹੁਨਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਸੁਣ ਲੋ ਰਹੀ ਬਾਤ ਆਪੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬਾਜੋ। ਅੰਨ ਆਹਾਰ ਆਜ ਤੁਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਹੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਅੰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੋਠ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਜ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਵੋ ਅੱਜ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਕੋ ਅਹਿ ਭੰਡਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਤੀ ਜਵਾਰ ਬਾਕੁਰੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਮਕੈ ਅਗਰ ਬਖੇਰੀ ਸੇ, ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਨ ਬਾਜਰੀ ਦਾ। ਬਾਜਨ ਬਿਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਾਨੀ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਾਦਿਸ਼ਨ ਕੀਨ ਅੰਨ ਕਨ ਖਾਲੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਟੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਬਾਜ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੋਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਘਾਹ ਖਾਨ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ, ਕੋਹੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ, ਇਹ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਾਹ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜ ਜੀ ਆਈ ਨਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਬਾਨ ਜੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਹਾਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਘਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਲ ਪਸ਼ੂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਾਹ ਦੇ ਚੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਦਰਿਓ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਖਾਧਾ ਘਾਹ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਪਾਈ, ਜਵਾਰ ਬਾਜਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਛਿਨ ਖਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰੀ ਪਾਈ, ਉਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਤ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਅਨਾਜ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਏ ਗੁਰੂ ਤਬ ਭਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਤ ਦੇਵ ਕੀ ਲਿਓ ਅਬਿਲਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨ ਜੈਤ ਸਗਰੀ ਤਬ ਦਈ, ਜੈਤ ਸਾਧੂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਕ ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਲਈ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਤਤ ਕਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਰੋਸਿਓ ਥਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਆਹਾਰ ਪਾਏ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਬਾਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹੇਤ ਸੋ ਲਿਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਚਮਚੇ ਜੇ ਤੱਤਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਛਕੀਦਾ ਉਦਾਂ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਭਾਜਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਲਵਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗੱਫੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਟਿਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀ ਭਾਗ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਆਏ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਐਨ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਜ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਰਾਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆਏ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਧ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਟ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਮਨ ਤਾਹਾਂ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਰਾਇਣੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਪਹਿਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈ ਅਰੋਹ ਆਸਣ ਠਕਰ ਠਹਿਰੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਰ ਗੂਜ ਸਿਧਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤਕ ਕੋਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਇਥੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਨਰਾਇਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਕੋਮ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਲਾਲੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਾਇਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲੀ ਨਗਰ ਲਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰ ਗਏ ਸੁਥਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਿਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਨਿਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਕੀ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਪੰਥ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੰਗੇ ਦੇਸ਼। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਬਿਲੋਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਰਬਤ ਬਹੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਏ, ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੌਂਦਾ ਸੁਨੀਅਤ ਜਹਾਂ। ਮਗਰੋਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਗਰੋਧੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਵਰ ਲਗਾਇਓ। ਮਗਰੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਸਾਥ ਸੁਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਮਗਰੋਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਵਿਸਰਾਮਤ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਈ ਅਰਜ ਮਿਲ ਕੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਰਾਜਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰੋਧੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਕ ਮਚਲ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਰਾਇਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਨਰਾਇਣੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਧੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਬਤ ਬਹੀਰ ਬਖੈ ਸਭ ਕੋ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਹੀਰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਭ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਮ ਨਿਭ ਹੈ ਬਟ ਛੋਟੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕਰੋ ਤਿਮਨਾਥ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਕੀਏ ਨਾ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸਿਵਰ ਉਚਿਤ ਥਲ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਦਰਦ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮੰਜ਼ਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀਰਘ ਦੋਏ। ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਜਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਤ ਸਮੇਤੀ ਡੇਰਾ ਹੋਏ। ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਆਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਬਿਤਾਏ। ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਧੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਭੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। 12 ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੁਲਾਇਤ ਸੁੰਦਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾ ਨਗਰ ਕੁਲਾਇਤ ਨਗਰ ਆਇਆ ਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡ ਲੋ ਵੀ ਅਗਾੜੇ ਪਿਛਾੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲੋ ਤੰਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲਾਇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਾਇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਇੱਥੇ। 12 ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਲਾਇਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 12 ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਮਾਣੋ ਇੱਥੇ। 12 ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਪਾਏ ਪਰ ਜੈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਸਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਗਏ। 12 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਕਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਚਖੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਥਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਆਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਲਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਧਨਕ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, 9 ਟਾਂਕ ਦਾ, 225 ਕੱਚਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਜਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਨਕ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕੈਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਨਗਾਰਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝਲਾਉਣੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਚੋਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਾਰਚੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਲੱਕੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਕੜਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲਓ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਫਾਕੜ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਮ ਮਚ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੂਚਦਰ ਕੂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਕੂਚਦਰ ਕੂਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਤਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੌਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਾਸ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਹੀ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਰੇਕ ਖਗ ਪੁੰਜ ਸੰਘਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਚਲੰਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਟ ਕੂਟ ਡਰ ਲੋਕ ਮਿਲੰਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਕੜਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਮੇਘ ਆਇਓ ਇਤ ਓ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਇਤ ਆਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਸਨ ਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਔਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਉਠਾਏ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰਵਾੜ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਿਓ ਵਿਦਾਰਨ ਬਿਰਹਿ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗੜ ਬੂੰਦ ਆਨੰਦ ਕੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਤਿਸ ਘਰੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਲ ਉਛਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਗਨ ਬੂੰਦ ਆਨੰਦ ਕੀ ਗਿਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਕੋ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਤਿਸ ਘਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਜੈਪੇ ਐ ਬੇ ਕੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਚਨ ਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਜਿਵੇਂ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਥੋਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਜਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸਭ ਪੂਜਨ ਕੀਨਾ। ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਨੇ ਨਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਸੀ ਰਹੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਬ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਦੀ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਬਨ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਐਦੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇਦਾਂ ਐਦੀਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਦੀਆ ਬਣ ਕੇ ਪਲੰਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਰ ਨਿਕਸਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਪੈਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੰਗਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮੇਲ ਮਿਲ ਪੂਜਿਓ ਤੁਮ ਸਮਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਸਿਵਰ ਕੇ ਵਾਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਜਤਨ ਬਿਲ ਕੋਹੇ ਨਾਹੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਨਿਕ ਕਾਸਦ ਜੋਰੀ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਸ ਭੇਜੀ ਤਿਸ ਮੋਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਭਇਓ ਮੇਲ ਦਿਵ ਅੰਤਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਤ ਉੱਤਰ ਨਾ ਕਿਤ ਭਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਦ ਕੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿਖਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਂਗ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾ। ਇਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜਦੁਆਰ ਉਹਨੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ,
ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਜਪੂਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਗ ਤਜ ਮੈਂ ਇਦ ਦਿਸ਼ੀ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿਤਮੋ ਆਨੰਦ ਨੀਂਦ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਦੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗਏ ਵਿਸ਼ਰ ਦਿਲ ਲੇਦ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਗਾਜੀ ਉਮਰ ਆਪ ਮਹਾਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਸਭ ਦਿਸ਼ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰਾਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਦਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕੜ ਫਾਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਟਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਖੰਜਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਤੀ ਕਟਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਟੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਇਹਦੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਔਰੰਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੰਗਣਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਕਹਿ ਕਰ ਜੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਸੁਧ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਹਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਦੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦਵੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰੰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਔਰੰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਧਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਗਰ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ 20 50 100 200 ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣਦਾ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ। ਨੇਤੀ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਫਾਕੜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 10 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 20 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 100 ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਰਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜ ਕਰਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਕਹੂੰ ਅਰੇ ਮਗ ਦਲ ਕੇ ਸੂਰੇ,
ਲੂਟ ਕੋਟ ਲੈ ਹੋਤ ਲਰਾਈ ਕੇਤਕ ਮਿਲਹਿ ਪਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਤਰਾਂ